तो आज से 5300 साल पुराना, 5300 साल पुराना है। द्वापर युग में ही शिवालय स्थापित है यहाँ पर। जब महाभारत की उत्पत्ति बनी ही तब से ही शिवालय यहाँ पर स्थापित है। तो फिर वो 1526 में पुनः बाबर यहीं पर आया, तो कूच मतलब हिंदू सहित साथ में लेके, तो उन्होंने बोला कि मतलब बाबर ने मेरी हाथ से बहुत गलती हो गई, मैं अज्ञानी जड़ भरत पशु समान का आदमी हूँ। तो मैं सनातन धर्म को यहाँ पर इतना मान्यता देता हूँ कि तो मेरी हाथ से गलती हो गई तो यहाँ पर मैं दूसरा शिवालय ही स्थापित कर देता। हर महादेव जो बाबर ने वो मंदिर ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਕਾਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀ। ਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਖੁਦ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? हाँ, खुद अपने हाथी तैयार करवाया जी। भी मैनू माफ़ कर दो, मेरे तो गलती होगी। इन्ना सख्त शिवलिंग है मैं दुनिया में नहीं देखा किसी पासे। ऐसे तो यहाँ पर शिवालय 4-5 शिवालय और भी उपलब्ध है, पर जो प्राचीन है, जो आध्यात्मिक ध्यान का मतलब केंद्र है, जिस कारण यहाँ से इतनी चिंता आती, तो यही सामने वाला मतलब शिवालय है। तो काशी की बात इसको छोटी काशी कहा जाता है। जो काशी में फल मिलता है, अगर काशी जा नहीं सकता तो वो फल, काशी का फल ही यहाँ पर उपलब्ध है। ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੇਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਦ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਚਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਪਾਇਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਯੁਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ शिवलिंग ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੰਡਿਤ ਨੇ। ਜਾਣਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। पंडित जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। सो पंडित जी राम राम जी। राम राम जी। पंडित जी क्या इतिहास है, कितने सौ साल पुराना है, और जो शिवलिंग खंडित है इनके बारे में थोड़ी जानकारी बताइए। अच्छा जी, तो आज से 5300 साल पुराना, 5300 साल पुराना है। द्वापर युग में ही शिवालय स्थापित है यहाँ पर। जब महाभारत की उत्पत्ति बनी ही तब से ही शिवालय यहाँ पर स्थापित है। भगवान पांडव को 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञात के समय में भगवान शंकर ने यहाँ पर दर्शन दिया। वो स्वयं भगवान शिव जी के चेले थे, भक्त थे, जहाँ पर भी जाते थे वो शिवालय निर्माण करके पूजा अर्चना करना सीखा उन्होंने। तो उसी दौरान में द्रौपदी सहित यहाँ रख के उन्होंने कहीं दिव्य रूप में भगवान शंकर ने दर्शन दिया। तो पूजा आराधना आदि इत्यादि चीज़ मतलब भक्ति भाव से तो कथा कहानी किया। तो साथ ही सरोवर भी उन्होंने यहाँ तो साथ में है 2.5 पौड़ी तक अपने हाथ से खोद के ही निर्माण किया था जी। तत्पश्चात तो फिर बाद में उनकी हर मनोकामना यहाँ से पूर्ण होगी। मतलब कौरवों ने 12 साल वनवास, 13 साल, 1 साल अज्ञात के समय में उनके ऊपर केस किया था, उनका सब राज्यपाट खो लिया। तो उनकी इस पूजा की मनोकामना पूर्ण हो गई कि वो जो केस उनके ऊपर था तो कौरव की ही सिर में चला गया। तो यहाँ से घर जलना पड़ गया। मतलब फिर मुसलमान का राजा बाबर को पता चला लगा कि यहाँ पंजाब के पायल नगर में बहुत शक्तिशाली शिवालय है। तो एक समय का सम्राट ही राजा थे, तो उन्होंने सेना सहित लेके शिवालय को आक्रमण करने की कोशिश किया। तो आज से 15-20 साल पहले भी 8x10 का एकदम छोटा सा शिवालय था। तो फिर उन्होंने सेना सहित इसको निकालने की कोशिश किया। शंकर जी ने चौड़ा रूप ले लिया। तो फिर उन्होंने 22 फुट तक नीचे खोदा, तो जल निकला, इसका जड़ का आदि अंत पता नहीं चला। तब उन्होंने ऊपर से तलवार मार के यहाँ से खंडन कर दिया। यहाँ से 3 धार लघु की रक्त की बहने लग गई। तो कुछ तराश हो कि वो फिर घर चले गए। तो घर में कई सालों के तक उनके घर में आदि इत्यादि घटना घट गई, जो नहीं घटनी थी वो भी घट गई। तो वे मतलब राम राम जपने लग गए कि मेरे हाथ से क्या गलती हो गई। तो गाँव वाले लोगों को भी पूछा उन्होंने, मेरी में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो जब से मैं पायल गया हूँ तब से मेरे घर में घटना घटी है, और दिन में भी और सपने में भी ये वही दृश्य मैं बार बार देखता हूँ। क्या है मेरी में। तो कोई वहाँ बुद्धिजीवी लोग होंगे, उन्होंने बताया कि
वहाँ एक शिव जी का एक आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र है, तो वहाँ तुमने इतना खंडित कर दिया तो तुम दोबारा वहीं जाके भगवान से प्रार्थना याचना करो। तो फिर वो 1526 में पुनः बाबर यहीं पर आया, तो कूद मतलब हिंदू शहीद साथ में लेके, तो उन्होंने बोला कि मतलब बाबर ने मेरी हाथ से बहुत गलती हो गई, मैं अज्ञानी जड़ भरत पशु समान का आदमी हूँ, तो मैं सनातन धर्म को यहाँ पर इतना मान्यता देता हूँ कि तो मेरी हाथ से गलती हो गई तो यहाँ पर मैं दूसरा शिवालय ही स्थापित कर देता। फिर खंडित होने के बाद में पूजा भी नहीं किया जाता, तो उन्होंने खुद अपने हाथों से यहाँ पर एक शिवालय स्थापित करके उसका नाम श्री गणेश रखा गया। गणेश अष्टक भी बना रखा है, गौ की ब्राह्मणों की ऐसे गणेश जी की हाथ से कोरी हुई चित्र विचित्र बना रखे। फिर पिंड बन गया, लोग आते जाते रहे, या तो मतलब सरोवर करके जलपान करने के लिए स्नान करने के लिए आते थे। कुदरती यहाँ शिवालय देखा, तो शिवालय देख के मतलब खंडित शिवालय थी, पूजा अर्चना होनी शुरू हो गई। जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहीं पर ऐसे अद्भुत शक्ति मिलती है, तो दृश्य मिलता है, तो बड़े श्रद्धा प्रेम से सभी को जानकारी करा के पूजा अर्चना किया जाता है। तो फिर देखा तो खंडित है, खंडित शिवालय की पूजा नहीं किया जाता है। कोई भी मूर्ति खंडित होती है, घर में हम जल प्रवाह मतलब कर देते हैं। जैसे हमारे शरीर में वस्त्र है, वस्त्र फाटे के बाद में न ठंडी रोकेगा, न गर्मी रोकेगा, न शरीर को आवरण को ढाकेगा। इसलिए अब खंडित शिवालय है, तो इतनी दूर से श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, तो इसको पूजा करने का तो कोई पंच तत्वों से हर एक आदि इत्यादि से मतलब पूजा करने का तो फल नहीं है। तो हम इसको जल प्रवाह करते, खुद हिंदू समाज ने ही आयोजन किया, तो इसको हम जल प्रवाह करते थे। यहाँ पर तो ऐसे ही नाम लेना से भी तो कल्याण मिलेगा। ऐसे भी ये सरोवर भी है, शिव जी का स्थान भी है, शमशान भूमि भी है, और बट वृक्ष भी 2000 साल पुराना है यहाँ पर, जहाँ से हर एक लोगों की तमन्ना पूरी होती। और वही बट वृक्ष की चौगड़ा बना के जड़ में बैठ के मतलब तपस्या किया साधु संतों ने, उनकी भी यहाँ तपस्थली है। तो ये पंचभूटी त्रिवेणी का ही ये तीर्थों में एक महान माना जाता है। तो इसको हम मतलब संरक्षण करेंगे। शिवालय खंडित है, इसकी पूजा नहीं होगी तो यहाँ पर दूसरा ही शिवालय स्थापित कर देते हैं। खुद हमारे हिंदू समाज ने ही आयोजन किया था। तो तत्पश्चात भगवान की वाणी है, ये आकाशवाणी है कि जो चीज़ है यही है, जो आपको मिलेगा यहीं से मिलेगा। आप 100 बार भी विधि से और जगह पूजा करो, उसको एक बार आपको दर्शन करना से, इतिहास सुनना से और नमो शिवाय का पाठ करना से पूर्ण फल मिलेगा। इसीलिए ये शिवालय रखा गया, पूजित हुआ। ऐसे तो यहाँ पर शिवालय 4-5 शिवालय और भी उपलब्ध है, पर जो प्राचीन है, जो आध्यात्मिक ध्यान का मतलब केंद्र है, जिस कारण यहाँ से इतनी जनता आती है, तो यही सामने वाला मतलब शिवालय है। और बाकी यहाँ पर और भी अद्भुत शक्ति है, जैसे मैंने आपको बताया 2000 साल पुराना बट का वृक्ष है। ये सरोवर भी है, सरोवर में भी मतलब जो जोड़ी हो कि सोमवार के दिन स्नान पानी करते हैं, तो यहाँ से संतान की प्राप्ति होता है। कुंती माता का आशीर्वाद भी है। और जिनमें से यहाँ पर साधु संत ऋषि मुनि की भी तपस्थली 41 समाधि है, तो वहाँ जिनमें मतलब 9 जिंदी समाधि भी ले रखी है। इसलिए इसको भारतवर्ष में हमारे 9 जिंदी समाधि, ऐसी जिंदी समाधि किसी जगह में भी नहीं है। एक काशी विश्वनाथ में है, जहाँ शंकर जी की नगरी है, जो प्रलय काल में भी उन्होंने अपना रूप नहीं बदला। वहाँ 10 जिंदी समाधि है, इसलिए उसकी बात यहाँ पर 9 जिंदी समाधि है। तो शास्त्र में भी बताया गया है, और काशी जाना से भी इस मंदिर का इतिहास बारे पता चलता है कि तो काशी के बाद इसको छोटी काशी कहा जाता है। जो काशी में फल मिलता है, अगर काशी जा नहीं सकता तो वो फल, काशी का फल ही यहाँ पर उपलब्ध है। तो आज की डेट में और सब भी मंदिर मतलब यहाँ उपलब्ध है। जैसे शक्ति शिव है, मतलब देवी शक्ति भी है, तो नवदुर्गा मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर बन रहा है, और 4-5 शिवालय और भी है। तो बाहर भी गणेश जी की, हनुमान जी की पंचमुखी, और शिव जी की मतलब 41-1,500 मतलब इतनी फुट की मतलब मूर्ति भी उपलब्ध है। यहाँ आज से 15-20 साल पहले, 20-25 साल पहले दिन में ही आते थे, दिन में ही जाते थे लोग। मतलब कोई अकेला आ नहीं सकता था, तो कोई नाग देवता जानवरों का भी डर होता था। तो इसलिए आज मतलब यहाँ पर ट्रस्टी के रूप में भी ये यहाँ पर हमारे सामने खड़े हैं। तो डॉक्टर साहब ये दोराहा से बहुत श्रद्धालु है, सुबह सुबह रोज़ आते भी। और बरिंदर खरा साहब बाहर बैठे हैं हमारे एडवोकेट, उनके हाथों से ही सभी मंदिरों में ईंट पत्थर लागी है। इतनी कोई कमेटी भी, कोई साथी जुड़े भी नहीं है। विस्तार ये मंदिर का अत्यधिक मतलब काम चालू हो रखा है। हर हर महादेव।
सर जो जिंदा आपने समाधि बोली, जिंदा समाधि क्या है? अच्छा, जिंदी समाधि जैसे 41 समाधि है साधु संत ऋषि मुनियों की, उन्होंने कई सालों तक यहाँ पर समाधि ले रखी है। जी। तो उनमें से उन्होंने जो ये पंचभूति शरीर पंचभूति से ही बना है, तो उन्होंने 9 साधु संतों ने जिंदी ही समाधि लिया। तो हम लुप्त होने जा रहे हैं, मतलब ये शरीर त्यागने जा रहे हैं, हम ऐसे समाधि लेते हैं, ऐसी जिंदी समाधि उन्होंने ले रखी है। हाँ जी। ਸੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2000 ਜਿਹੜਾ ਵਰਸ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਥੇ ਬੱਟ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗੇ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੱਟ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਜੀ? ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1000 2000 3000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਓਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਧਰਲਾ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਪਾਇਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧ ਪੀਠ ਆ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਖੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੋਦਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਾਇਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦੇ, ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਉਹਨੇ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਆਪ ਸਥਾਪਿਤ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਤਰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਐ ਬੈਠਾ, ਮੂਹਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੀਵੇਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਚਲੋ। ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਜੋ ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀ। ਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਖੁਦ ਬਣਵਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਢਾਉਣ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਤਾ, ਐਂ ਕਰਤਾ ਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਹ ਮੰਦਿਰ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਖੁਦ ਬਾਬਰ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆ ਥੱਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨੇ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸੋ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਰ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਬਾਬਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਆ ਕੇ क्षमा याचना ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਖੰਡਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਹ ਸਾਰਾ ਮੰਦਿਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਬਣਵਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਬਰੀ ਜੋ ਵੀ ਚੱਕਰ ਪਏ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹਰ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤੋੜੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਮੰਦਿਰ ਜੀ। ਓਨਲੀ ਵਨ ਮੰਦਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਬਰ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਆ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਉਰੋਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੀ ਲਾਈਫ ਆ 1526 ਤੋਂ 1530 ਤੱਕ ਰਹੀ, 4 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਅਕਬਰ ਹੋਣਾ ਦੀ 50-50 ਸਾਲ ਲਾਈਫ ਰਹੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ 4 ਸਾਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਪੜੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਆ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੇਂਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਖੜਿਆ। ਤੇ ਆ ਬਾਬਰ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦਾ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਆ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੁਦ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੋਲੇਨਾਥ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਫ਼ ਪਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ। ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਆਂ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ। ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਨਕਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ
ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਕਾਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਤਤਵ ਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਧੂ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ 9 ਸਮਾਧੀਆਂ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ਰਨ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਨੇਤਰ ਲੱਗੇ ਆ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਆ, 1000 2000 3000 ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਆ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਮੰਦਿਰ, ਇਹ ਝੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਖਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਿੰਦਰ ਖਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਕਣ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਉਕਣੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਲੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਹੀਰਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਤੇ।